सानू शायद आला दुआला तंग करता है, सानू आले दुआले तो खतरा आ, सानू दुश्मन बाहरों मिलणगे। बाणी कह रही है तेरे मन मंडल दे विच ही सब पिया आ, बाहर तो कुछ भी नहीं। जे देखा जाए ना, सब तो वड्डी चीज़ साडे अंदर जिहड़ी पई आ डर। डर दे नाल ही मतलब बंदे दी दुनिया जिहड़ी है ये सारे दी सारी शेप लै रही है। महाराज के बचना असीं पढ़ते हैं तो बाणी कहती है डरिए जे डर होवे होर, जरूर डरो। जे डर कोई बला आ, जे कोई डर है, जे उहदी होंद आ, जे डीप लैवल ते देखा जाए तो डर दी ते होंद ही कोई नहीं। डरिए जे डर होवे होर, डर डर डरना मन का शोर। ये तुहाडे मन का शोर है, रौला आ, अंदर दी दुनिया का रौला आ। जदों बंदा उस रौले नूं नहीं समझदा, रियलिटी दे विच वो अपने ही उस ताने पेटे दे विच, उस ट्रैप दे विच, उस जाले विच फसदा तुरया लगा जाता है। तो ये तां ही है क्योंकि अपनी सुरत करके वो ऊपर नहीं उठ रहा। मेर तेर मैं मेरी आले दुआले ये जिहड़ी बड़ी नैरो माइंडड सोच है, ये चों बाहर नहीं निकल पा रहा। एक ही अप्रोच चों बाहर कढ़दी है नाम। नाम दे लिटरली मायने लए जानना तो दो शब्दों का सुमेल है, ये दो समास जुड़ते हैं, ना प्लस मैं। जिथे मैं दी अनहोंद है, जिथे मैं मेरी दी अनहोंद होंदी लगी जाएगी, उत्थे नाम वधदा लगा जाएगा। ये तूं दा तसव्वुर है। इसनों फिलोसफिकल साइड तो कई लैवल ते असीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर जे आपां बाणी दे लहजे च आ जाइए तो बाबा कबीर जी के शब्द पढ़ते हैं, कबीर तू तू करता तू भया, मुझ में रहा ना हूं। मैं तू तू करदा तू ही हो गया। मतलब अपने तो बाहर आले दुआले उस सारे दे विच प्रगटी हुई उस होंद नूं जिहदे करके मैं ते मेरा वजूद आ, उसनूं पहचानना ये नाम है। जिन्ना बंदा डीप लैवल ते इस राह ते तुरेगा, समझ प्राप्त करेगा, जीवन उतना सुखाला वधिया चंगेरा अते मीनिंगफुल होएगा। यही गुरमत वार वार सिखा रही है। मगर महाराज बयान कर दे ये राह, ये नाम का राह है, ये सब नूं अपील करे ये जरूरी नहीं। उसका वड्डा रीजन ये भी है क्योंकि जिहड़ी संसारक चमक है, जिन्होंने तिलस्म कहने हैं, इल्यूजन है। इल्यूजन इतना जोरदार है कि बंदे दियां अखां चों दिया दिंदा है। बंदे नूं लगदा है भी किहड़ी गल हो रही है। ईवन नाम ते नामी दी जिहड़ी बात आ, मोस्टली तो बंदे नूं अपील भी नहीं करती ये चीज़, क्योंकि ये परमारथ है। बंदे नूं अपील करदा है पदारथ, इंस्टेंट हैप्पीनेस, इंस्टेंट अचीवमेंट्स। ये जिहड़ी चीज़ आ, तो ये भी रंग देखो, जितना स्थूल आ, मतलब सॉलिड जिन्हों कह लो, जो विजिबल आ, जो तुसी सीधे तौर पर वेखते हो, ये सारा किसी इनविजिबल ते खड़ा आ, किसी अस्थूल ते खड़ा आ। बंदा स्थूल नूं पकड़ना चाहता है, जिवें नूं होर सिंपल कर लिया जाए, क्योंकि हर का नाम ना जपस गवारा। कई बार तो बंदे की सुरत भी पकड़ती भी नहीं कि बाबा कबीर जी कह की रहे ने, गवार क्यों कह रहे हैं। नाम नहीं जपण नाल गवार कौन हो गया? मूर्ख थोड़ा हो जाएगा। मूर्ख तो साडी दुनिया दे विच असीं पागलों नूं कहने हैं, असीं उन्हां नूं कहने हैं जिहड़े जिंदगी के तवाजन तो डिग जाते हैं थल्ले। हालांकि बाणी ये भी कह देंदी है, बाणी ये भी कहती है कि मतलब बिन शब्द है सब जग बौराना। नाम दी एक सिनोनिम है शब्द, ज्ञान सोझी। वो तो बिना शब्द बौरा हो गया है, संसार बौरा हो गया, पागल हो गया, क्योंकि उन्होंने शब्द की सेंस नहीं गई। तो शब्द का मतलब है सेंस ऑफ लाइफ, जीवन जीण का ढंग तरीका सलीका। ये ना होने करके अजीब पागलपन है, अजीब बवंडर बंदे सुरत आ गया उस रूप दे विच। पर जिहड़ा एहसास के लैवल ते बात कर रहा सीगा कि इस चीज़ का बंदे नूं पता भी नहीं होंदा कि इस रूप में हो रहा है। हाँ, इनू बाणी ने फिर क्या, हैण विरले नाहे घणे
ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਰਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਚਿਣਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੁੰਬਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ 'ਚ ਐਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ we always talk about some mental issues such as anxiety, stress, depressive thoughts, these kind of things. ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਨਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਕਸ਼ੀਅਸ ਫੀਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਐਨਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਗੁੱਡ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਡਰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਵਧੇਗਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏ ਕਿ ਜੋ ਫੋਕਸ ਆ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟ ਜਾਏ, ਜੋ ਕੰਮ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਟਸ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਬਿਟਵੀਨ ਬੋਥ ਆਫ ਦੈਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਨਬਿਨ ਐਂਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਨਬਿਨ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਬੈਡ। ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਬੈਟਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲਗਨ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਰੰਗ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ ਰਾਮ। ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ, ਜਿਹੜੇ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥੂਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਥਿਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲਿਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਦਿਸਦਾ, ਉਹ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਪਿੱਛੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਆ, ਦਰਖਤ ਬਾਹਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ਪੱਤੇ, ਫਲ, ਫਰੂਟ ਸਭ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਲੀਵਸ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਫਲਾਵਰਸ, ਫਰੂਟ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਵਿਜ਼ੀਬਲ। ਬਟ ਵਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਵਿਜ਼ੀਬਲ? ਉਹਦੇ ਰੂਟਸ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਵਜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਸਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਊਟਕਮ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਕਾਜ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਮਾਲਕ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਉਹ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ, ਗਵਾਚ ਜਾਏਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਰਜ ਬਿੱਲ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੋੜ ਦਿਓ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸੱਟ ਦੇਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੋਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਰਜ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਫਟ ਵੀ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਕਾਬਲ 'ਤੇ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਝ ਹੋਏ, ਸਟਰੈਂਥ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸੋਲਿਡ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੀਨ ਤੇ ਬਰੀਕ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਤਨਾ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹਿਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰਾਤ ਮਾਣਕ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਅਸਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਨਅਵੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ।
ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ ਰਾਮ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦਾ ਆ, ਲਾਅ ਦੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਟਰਗਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਦਤ ਹੈ ਗੁੱਸੇ ਦੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਦਤ ਹੈ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੀ, ਬੜਾ ਤੰਗ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਕਮਾ ਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਤਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰਤਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਰਤਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਰਤਨ ਹੈ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਣੀ। ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਮਾਣਕ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿਆ ਆ। ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ ਰਾਮ। ਇਹ ਸਾਗਰ ਹੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚੰਗੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾੜਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਨਰਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਤੁਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਆਖਰਕਾਰ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਵਿਲ ਪਾਵਰ। ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਦਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਤੇਰੀ, ਚਲਾ ਵਾਪਸ ਚਲੀਏ, ਆ ਰਾਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਂਹ ਫੜਾ ਸਕਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਟੂ ਟੇਕ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਹੈਲਪ, ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ if someone is planning for me, someone is actually approaching to me to come out of any kind of trap, I even don't have that much ability to take that help. ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕਨੈਸ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹੀ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗਿਆਈ ਅੱਛਾਈ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੁਰਾਈ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਉਹੀ ਫੂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਦੀ ਸੈਲਸ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹੀ ਸੈਲਸ ਕੈਂਸਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸੇਮ ਹੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹੀ ਐਨਰਜੀ, ਉਹੀ ਸੋਚ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੇ ਤੇ ਬਣੇ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਭ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ, ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ ਰਾਮ, ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੈ ਤਿਨ ਹੱਥ ਚੜਿਆ ਰਾਮ। ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲਾਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਲਾਗ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ, ਬਿਗਨਿੰਗ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਿਕਰੀ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਫੂਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੁੱਡ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਇੰਜੋਏ ਸਮਥਿੰਗ ਐਕਸਟਰਾ ਵਟ ਟੂ ਫੀਲ ਹਾਈ, ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਮੈਰੋਵਾਨਾ ਦੀ ਪੁੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਹਾਂ ਆਈ ਫੀਲ ਗੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਫਤਾ 2 ਹਫਤਾ 3 ਹਫਤੇ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਆ। 3 ਕੁ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਭਟਕਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਲੱਭਦਾ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਸੱਜਣਾ ਉਹ ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਮਾਲ ਦੇ ਮੇਰਾ। I'm actually I really want it. I'm actually starving for it. I'm really actually having craving for it. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਸੀਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, now you have to pay. ਕਹਿੰਦੇ ਬਟ ਯੂ ਆਰ ਆਫਰਿੰਗ ਮੀ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਯੈਸ, ਉਦੋਂ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤੈਨੂੰ। ਨਾਓ ਯੂ ਆਰ ਟਰੈਪਡ, ਨਾਓ ਯੂ ਆਰ ਐਡਿਕਟ ਆਫ ਇਟ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਗਨ ਆ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਧਿਆਤਮੀ ਤਲ 'ਤੇ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਦੀ ਲਗਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰੇ, ਕੁਝ ਐਨਰਜੀ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰੇ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਲਗਨ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲੱਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਲਗਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, 3 ਹੱਥ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਾਮ। ਇਹਦਾ ਮਾਇਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਮੀਨ ਇਫ ਵੀ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ we get pay, we get some benefit, we get some profit. ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸੰਭਾਲਣ, ਜੀਣ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। when I'm saying ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ, ਤਰਤੀਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ ਐਕਸੈਪਟ ਆਵਰ ਓਨ ਇਨਰ ਥਾਟਸ। ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਡੀਪ ਤੋਂ ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਬੈਡਲੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਬਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਸੀਗਾ, ਬੜੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਨੂੰ ਏਅਰਲਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੈਰ ਉਹ ਐਫਰਟ ਪਾ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਏਅਰਲਿਫਟ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਚਣ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਗੈਟ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਆਸਕ ਯੂ ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ, ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਯੂ ਗੋਨਾ ਸਰਵਾਈਵ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਰਾਈਟ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਵਿਲ ਸਰਵਾਈਵ, ਇਟਸ ਨਥਿੰਗ ਮਚ ਟੂ ਹੈਪਨ ਟੂ ਮੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਕੱਟਿਆ ਵੱਢਿਆ ਪਿਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੌਸਪਿਟਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਥਾਟ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਥਾਟ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਥਾਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ, ਸਹੀ ਗਲਤ, ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਸਭ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਾਮ ਦੇ ਜ਼ਾਵੀਏ 'ਚ ਆ ਜਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਾਵੀਆ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਚਨਾ, ਖਿਆਲ, ਬਚਨ, ਸੋਚ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕਈ ਲੈਵਲ ਨੇ
ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਆਰਾਧਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਸ ਗਵਾਰਾ। ਨਾਮ ਸਿਰਫ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸੋਰਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੋਰਸ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੋਰਸ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਸੋ ਜੀ ਪਾਏ ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਰਾਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੋਰਸ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਬਖਾਣੀ ਹੈ। ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੁਝਾਰਤ ਪੁੱਜਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆ ਜਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ। ਜਿਹੜੀ ਗਰੁੱਪ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਪੈਕਟ ਇਹਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜੇ ਪਰਸਨਲ ਸੈਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਤ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾਤ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਾਵੀਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਰਾਧਦਾ, ਉਹ ਗਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਵਾਰ ਬਿਰਤੀ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਹਾਲਤ, ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਜ਼ਮ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਅਪਰੋਚ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਕੱਲਤਾ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਪਰੋਚ ਫਿਰ ਮਾਰਦੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਸਭ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਦਾ ਢੰਗ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਲਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਿਸਨ ਐਨੀਬਡੀ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੀਅਰ ਐਨੀਬਡੀ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਐਨੀਵੇਅਰ। ਭਈ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਮੀਡੀਆ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਵੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮ ਡਿਸੀਜਨ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਜਾਗਰਤ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਥਾਟ 'ਚ, ਰਾਵਾਂ, ਖਿਆਲਾਂ, ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਲੀਵ ਦੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ। ਫਿਰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਪ੍ਰੇਰ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸਭ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਾਤਾ ਆ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਆ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਮਾਲਕ ਤਰਸ ਕਰੀ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਸਕਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਸ ਗਵਾਰਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਕਾਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਵੀ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਵਨ ਡੇ, ਨੋਟ ਯੈਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪ ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੀ ਟਰਸਟ ਇਨ ਗੋਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਰੰਸੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ 4 ਚੁਪੇਰੇ ਚਰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਬਲੀਵਰਸ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨੋਨ ਬਲੀਵਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਏਥੀਇਜ਼ਮ ਬੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਜੀ ਏਥੀਇਜ਼ਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੋਕ ਨਾ ਏਥਿਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨੋ ਵੀ ਬਲੀਵ ਇਨ ਗੋਡ, ਵੀ ਬਲੀਵ ਇਨ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ,
but we won't follow them. Why? We will follow one day, but not yet. ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਡੁਐਲਿਟੀ, ਦੁਬਿਧਾ, ਦੁਚਿਤੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਆ ਸੋਚਾਂ ਬਾਰੰਬਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਭਾਈ ਹੁਣੇ ਕਰ, ਕੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਆਜ ਕਰ, ਆਜ ਕਰੇ ਸੋ ਅਬ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਸਟੇ ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਸਟਾਰਟ ਨਾਓ, ਫੋਲੋ ਇਟ ਰਾਈਟ ਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਹ ਰਹਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬਹੁਤੇ ਕੀਏ ਕੇਸੋ ਕੀਓ ਨਮੀਤ, ਚਾਲੇ ਥੇ ਹਰ ਮਿਲਨ ਕੋ ਵਿਚੈ ਅਟਕਿਓ ਚੀਤ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ GPS ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ GPS ਨੂੰ, GPS ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਖਾਤਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਉਹਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਾ ਲਈ, ਅਜੇ ਪਾਈ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਗਏ ਤੇ GPS 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀਪ ਔਨ ਮੂਵਿੰਗ ਔਨ ਦਿਸ ਪਾਥ ਫਾਰ ਨੈਕਸਟ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਔਰ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਹ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ। GPS ਬੋਲੀ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿਆ ਗੁਨੀਏ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਣੀਏ। ਗੁਨੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ। ਜਿਹੜੀ ਅਹੰਗ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫੰਗਸ, ਉੱਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਲਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆਟੋ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਿਆਂ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਮ ਬੱਡ ਕਬ ਕੁਲੀਨ, ਹਮ ਪੰਡਤ, ਹਮ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚੋਰ, ਉਚੱਕੇ ਦੀ, ਠੱਗ ਦੀ, ਕਾਤਲ ਦੀ, ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਮ ਬੱਡ ਕਬ, ਕਵੀ ਹੋਣਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਬੜਾ ਬਤੇਰਾ ਬੋਲੀਦਾ। ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਵੀ ਬਣਾ, ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸਾ ਸੁਮੇਲ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹਿੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੱਖ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਇਰ ਏਮ ਕਹਿਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਸੋ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਬਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤਾਬ ਆ, ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਖੱਡੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਏ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਹਮ ਬੱਡ ਕਬ ਕੁਲੀਨ, ਹਮ ਪੰਡਤ, ਵਿਦਵਾਨ, ਸਕਾਲਰ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਅਲਾਮਤ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਚਣਾ ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨਰਜੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਰੀਖੀ ਰੂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਤਰਸ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਟਰਲੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ? ਕਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ ਕੁਛ, ਕਰਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਯੋਗ ਕੀਤੋਈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਯੋਗਤਾ ਤੂੰ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ।
ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਿਣਨ ਮਿਣਨ ਨਾਪਣ ਤੋਲਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਨਾਮ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲੱਗ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਵਰਡਸ ਹੀ ਨੇ, ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਜਸਟ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ then you can see if someone is ready to follow this path, then ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਤਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਰਹੇਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਭ ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਸਹੀ ਰੂਪੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਕੀ ਗਿਣਿਆ, ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਸਮਝਦਾ ਤੂੰ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਸਮਝਦਾ ਤੂੰ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। ਜੇ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਭਾਈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਅਪਰੋਚ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾ। ਅਪਰੋਚ ਤੇ ਉਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਗੁਨੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ, ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਹਠ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਪਰੋਚ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਅਪਰੋਚ 'ਚ ਮਿਸਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਇਹ ਸੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਭ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡਾ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ। ਧੀਰਜ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੈਕ ਸੀਟ ਲੈਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਾਲਾਪਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਘਿਓ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਕੇ ਪਏਗਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਤਵਾਜ਼ਨ ਇੱਕਦਮ ਉਖੜ ਜਾਏਗਾ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਆ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੈਮੀਕਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬਦਲਾਂਗਾ। ਸਹਿਜ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ। ਸੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸੋਈ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਵਜੂਦ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੂ ਐਮ ਆਈ। ਜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਧਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, then you are not going anywhere. It's just sort of pretend that I am doing some religious activities if these results are not there. ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਾਇਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪਹੇਲੀ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ, ਪੇਚ ਇਸ ਦੇ ਖੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਕਾਫਰ ਹੋ ਜੇ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਐਸੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪਹੇਲੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਲਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਆ, ਇਹ ਛੱਡੀ ਨਾ, ਇਹ ਦੀਵਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਕਰਮ ਗਿਆਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਮਝੀ, ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਾ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ?
ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਏ, ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੀਵਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰਾ ਆ, ਕਾਲਾ ਬੋਲਾ ਹਨੇਰਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਔਨ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਟ ਔਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲਾਈਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ, ਇਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਫਰਟ ਪਾਈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਉਮਰਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਕਮਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਪਾਗਲ, ਜਿੰਨੇ ਬੌਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਨੇ ਹੀ ਬੌਲੇ ਅੱਜ ਵੀ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਰਸ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਧੀਆਂ ਕਿਆ ਚੱਲੇ ਤਿਸ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਜਾਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਹਨ, ਇੱਕ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਪੋਜ਼ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਰਿਹਾ, ਦੀਵਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਅੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਬਾਲਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਫਰਟ ਪਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਸਵਾਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਣੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾ ਕੇ ਅਖੀਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਹੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਦੀਵਾ ਬਾਲੋ, ਇਨਲਾਈਟਡ ਕਰੋ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਪਾਓਗੇ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਬਦਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਵੀ ਬਦਲੇਗੀ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵੀ ਬਦਲੇਗੀ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਬਦਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਕੋਨਮੀ ਵੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੂਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਬਦਲ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾ ਰਹਿਣਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹਨੇਰਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੀਵਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਪਾਈ, ਜਦੋਂ ਦੀਵਾ ਬਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਗੋਚਰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬੰਦਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਪਾਈ, ਘਟ ਦੀਪਕ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਆ ਉਹ ਬੁਝਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਲ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਮਖੰਡ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ੋਰ, ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, ਤਿਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਫਿਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹ ਮਰਨ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਉਹ ਹਾਲਤ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਘਟ ਦੀਪਕ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਣਿਆ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਏ ਜਰਨੀ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਐਂਟੀਸਪੇਟਿੰਗ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰ ਇਟ, ਬਟ ਸਮਹਾਉ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਣਿਆ, ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਏਬਲ ਟੂ ਸੀ ਸਮਥਿੰਗ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਣਿਆ, ਜਬ ਜਾਣਿਆ ਤੋ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀ, ਡੁਐਲਿਟੀ ਸੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਜਬ ਜਾਣਿਆ ਤੋ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਮਨ ਮਾਨੇ ਲੋਗ ਨਾ ਭਤੀਜੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਿਰਤ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ, ਮਨ ਮਾਨੇ ਲੋਗ ਨਾ ਭਤੀਜੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਾ ਭਤੀਜੈ ਤੋ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। Who care? What I care? My path is right. What I care? My approach is right. What I care? I am moving toward the right direction. And that is Naam's direction. That is in my hand and I am doing it. And by actually saying it, by presenting it, Baba Kabir ji insisting us, teaching us, follow this path. That is the only path which can generate some sort of peace of mind, some sort of real spiritual betterment. Hopefully, ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਤਾਰਿਓ ਜੇ। ਢਾਡੀ ਵੀਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅਗਲਾ ਸਮਾਗਮ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ।
ਕਿਰਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਏ, ਇਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।